Hello, myself Nagarjuna B, lecturer, Department of Computer Science, Vijayanagar College, Hosapete. In this video, I am explaining what is one-band transaction, transaction properties, and the way to implement those transaction properties. So first, initially, we look what actually a transaction means. A transaction is a result of program written in an high-level data manipulation language or using an high-level programming language. The statements or a function calls of the form begin transaction, transaction statements, end a transaction is called a transaction. So here begin indicates the start of a transaction, whereas end transaction delimit the transaction. And the transaction statements will be consisting of all the operations, and all those operations will be considered as in one single unit, and that is called as a transaction. The transaction consists of all the operations executed between beginning and end of a transaction and is considered as a single unit, and that single unit is called as a transaction. The next, transaction properties. To ensure data integrity, the DBMS system should maintain the following transaction properties: atomicity, consistency, isolation, durability. These properties are often referred as an ACID properties, an acronym derived from the first letter of the properties. That is, A means atomicity, C means consistency, I means isolation, A means durability. So first one, atomicity. Atomicity means that either all operations of transactions are reflected properly in the database or none are. This is also known as all or nothing property. A transaction is considered as an atomic or an individual unit and is either performed in its entirely or it is not performed at all. Atomicity ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವುದು DBMS ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ DBMS ಒಳಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿ. The next one, consistency. So consistency means that the execution of a transaction in isolation preserves the consistency of the database. The transaction must transform a database from one consistent state to another consistent state. So consistency andre execution of a transaction ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐಸೋಲೇಷನ್. In reality, multiple transactions are executed concurrently by DBMS, but the system guarantees that each transaction is unaware of other transactions executed concurrently in the system. Isolation. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. DBMS ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ when one transaction is performing, it will be not knowing that the other transactions are also being executed concurrently. Then durability. After a transaction is successfully completed, the changes it has made to the database persist even if there are system failures. The effects of a successful completed transaction are permanently recorded in the database and must not be lost because of subsequent failure. The transaction successful ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲವುದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಈವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೂ ಸಹ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ
ಅದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ terminated or it should not be erased. The effects of successfully completed transactions are permanently recorded. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. And next, we consider the banking example to gain a better understanding of asset properties. And in this one, we consider a banking system that contains several accounts and a set of transactions that access and updates the accounts. Access to the database is accomplished by two operations which has been given below. One is the read, another one is a write. First, initially read of X. This operation transfers the data item X from database to the local buffer belonging to the transaction that executed the read operation. ಈ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾಬೇಸಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಬಫರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ರೈಟ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಲ್ ಬಫರ್ of the transaction that executed the write operation to the database. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಬಫರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೋಕಲ್ ಬಫರ್ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್. ರೈಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ while accomplishing an transactions. Now suppose that TI is a transaction that transfers 2000 from account A to B. This transaction is defined as follows. TI indicates the transaction. So here what we are doing is 2000 from account A has been transferred to account B. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಡ್ ಎ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ 2000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2000 ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೀಡ್ ಬಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 2000 ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 2000. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. It will be consisting of statements or an operations combined together is considered as an atomic or indivisible. ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 2000 ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now we shall consider implementing the asset properties. So first, initially, how we are going to implement the atomicity. Atomicity is nothing but all or nothing property. Let us assume that before the transaction took place, the balance in account A is 50,000 and in account B is 35,000. Now suppose that during the execution of a transaction, a failure has occurred. For example, it might be a power failure which has prevented the successful completion of a transaction. The failure occurred after the write of A operation was executed, but before the execution of write B. In this case, the value of the accounts A and B
reflected in the database are 48,000 and 35,000 respectively. The 2,000 rupees that we took from the account A is lost. This is the failure has created a problem. So ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 50,000, ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 35,000 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅನ್ನೋದವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕರ್ಡ್. ಈ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಕರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ 2,000 ಫ್ರಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 2,000 rupees ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ reduced, means now the balance in account A will be 48,000, whereas in case of an account B it has to be 37,000, but ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 35,000 ಇದೆ, because the failure has occurred and the right operation of B has been not performed. So the state of an database no longer reflects the real state of the world that the database is supposed to capture. ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The database system should ensure that such inconsistency are not visible in the database system. It should be noted that here that even during the successful execution of a transaction, there exists a point at which the system will be in an inconsistent state. But the difference is that in case of a successful transaction, the inconsistent state will be for a very short period of time, whereas in case of a failure transaction, it will be an inconsistent state. So if the transaction never started or if the transaction completed successfully, the inconsistent state would not be visible except during the execution of the transaction. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, all actions of the transactions are reflected in the database or none are. So now atomicity implement ಮಾಡಿದ್ರೆ, so atomicity ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, either all the transactions is reflected, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. The mechanism of maintaining atomicity is as follows. The DBMS keep tracks of the old values of any data on which a transaction performs a write, and if the transaction does not complete its execution, the old values are restored to make it appear as though transaction never took place. The transaction management component of a DBMS ensures the atomicity of each transaction. So atomicity ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, DBMS ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಡೇಟಾದು, those values it will be keeping track which performs the right operation. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ DBMS. The next one, implementing consistency. So the consistency requirement in the above example is that the sum of accounts A and B be unchanged by the execution of the transaction. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, A ಮತ್ತೆ B ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು 50,000 ಮತ್ತು 35,000 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 48,000 ಮತ್ತು 37,000. ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 85,000.
50,000 plus 35,000 ಅಂದರೆ 85,000, 48,000 plus 37,000 ಅಂದರೆ ಕೂಡ 85,000. thus maintaining consistency ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಅಕೌಂಟಿಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಅಮೌಂಟು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು, ಎರಡೂ ಅಕೌಂಟಿಂದು ಸಮ್. ಸೊ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ the responsibility of the application programmer who codes the transaction. So ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್. ಯಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ implementing isolation. Even if the atomicity and consistency properties are ensured for each transaction, there can be problems if several transactions are executed concurrently. Atomicity ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಸ್ಗುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು DBMS ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೂ ಸಹ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ರೈಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು, 50,000 ಇಂದ 2,000 ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 48,000 ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ and finds the account balance as 45,000. Suppose that it reads the account balance of the other account, ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ಇದು, before the transaction has got a chance to update. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 35,000 ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2,000 ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ 35,000. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ 30,000, 37,000. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಹೌದಾ, 2,000 ರೂಪೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು, ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 50,000 ಇತ್ತು, ಅದು 48,000 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 35,000 ಇತ್ತು, ಅದು 37,000 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್, ಅಂದರೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 48,000 ಎ ಒಳಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ 35,000 ಇತ್ತು, ಅದೇನು ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 37,000. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ even though both the transactions have been executed successfully. So the solution to this particular situation is that to execute multiple transactions serially, one after the another. This can create any problems. Suppose ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಏನಾದರೂ ಅಲೋ ಮಾಡಿದರೆ, suppose a long transaction executed first, then all other transactions will have to wait in the queue. There might be a transactions that are independent. There is no such transactions to wait in the queue. Also, concurrent execution of transactions has a significant performance advantage. So the database management found solution to this one, and this solution is multiple transactions to execute concurrently without any problems. Suppose ನಾವೇನಾದರೂ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅನದರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೇನು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅವು ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್
for the other transactions, right? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೀಡೆಡ್ ಟು ವೇಟ್, ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ DBMS ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಕನ್ಕರೆಂಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಷ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ the concurrent execution of a transaction results in the system state equivalent to a state that could have been obtained if the transactions were executed, right? So ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಕನ್ಕರೆನ್ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ DBMS. ಸೊ ಕನ್ಕರೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ DBMS ಐಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಬಿ ಡನ್. Then implementing durability. So the durability property guarantees that once a transaction completes successfully, all updates that it carried out on the database persist even if there is a system failure after the transaction completes execution. So durable property in guarantee ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ once a transaction complete ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್. We can guarantee the durability by ensuring that either the updates carried out by transactions have been returned to the disk before the transaction completes. The transaction complete ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ to reconstruct the updates when the database is restarted after the failure. If in case ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Ensuring durability is the responsibility of requirement management component of the DBMS. So durability responsibility DBMS ಒಳಗೆ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ it is the responsibility of the recovery management component. So this is a small video regarding what is a transaction, what are the ACID properties or a transaction properties, and the implementation of those transaction properties. Do like the video for more updates regarding the computer science subjects.